કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 7ની અંદર આપણી જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 2માં સામાજિક વિજ્ઞાનનો પાઠ નંબર 2 દિલ્હી સલ્તનત જે પાના નંબર 33 થી 42 ઉપર તમને મળી જશે, જેનું આપણે સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला खास करीने चैनल में तमे नवा छो तो मित्रों चैनल ने अवश्य तमे सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता। शुरुआत करिए मित्रों तमारा सोल्यूशन नी जे पाठ नंबर 2 दिल्ही सल्तनत पाठ है, जे आपड़ा प्रथम सत्र में आ पाठ मित्रों भणवानो छे। प्रश्न 1 है, नीचे आपेला दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेल विकल्पमांथी साचो विकल्प शोधी उत्तर लखवानो छे। प्रश्न 1 है, कुतुबुद्दीन ऐबकना मृत्यु माटे नीचेना पैकी क्यू कारण साचुं छे? तो आपणो जवाब आवशे ब, पोलो रमता घोड़ा परथी पड़ी जता। बीजो प्रश्न है, गुलाब वंशनो साचो स्थापक कोने मानवामां आवे छे? आपणो जवाब आवशे क, इल्तुतमिश। 3, जल्पने दिल्ही सल्तनत पर शासन करेल वंशनी यादी तैयार करवी छे। गुलाब वंश पछी कयो वंश लखे तो साची यादी बनशे? जवाब आवशे अ, खलजी वंश। 4, मोहम्मद बिन तुगलकना समयमां भारतनी मुलाकाते आवनार मुसाफर कोण हतो? जवाब आवशे ड, इब्न बतूता। 5, दिल्ही सल्तनतनो प्रथम अफगान शासक कोण हतो? जवाब आवशे ब, बहलोल लोदी। 6, तमे अजमेरमां कुतुबुद्दीन ऐबक निर्मित कई मस्जिदनी मुलाकाते लेशो? जवाब आवशे ब, ढाई दिन का झोंपड़ा। 7, विजयनगर साम्राज्यनी स्थापना कोणे करी? जवाब आवशे क, हरिहर राय अने बुक्का राय। 8, आंध्रना भोज तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? जवाब आवशे क, कृष्णदेवराय। 9, बहमनी वंशना क्या शासके पोतानी राजधानी गुलमबर्गथी बीडर फेरवी हती? जवाब आवशे ड, मोहम्मद शाह त्रीजो। 10, नीचे पैकी क्यू स्थापत्य अलाउद्दीन खलजी निर्मित नथी? तो जवाब आवशे ड, बड़ा गुंबज। प्रश्न 2 छे एनो अ छे, योग्य शब्द वडे नीचेना विधानोनी खलग्या पूर्ण करो। जवाब छे, पहलो प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबकना अवसान पछी तेनो गुलाम अने जमाई खालग्या गादीए आव्यो। जवाब आवशे इल्तुतमिश। 2, दिल्ही सल्तनतनो खालग्या शासक साहित्य अने कलानो पोषक हतो। जवाब आवशे अलाउद्दीन खिलजी। 3, खलजी वंशनो सौथी महत्वाकांक्षी शासक खालग्या हतो। जवाब आवशे अलाउद्दीन। 4, फिरोजशाह तुगलकना अवसान पछी खालग्याए दिल्ही पर आक्रमण कर्युं। जवाब आवशे तैमूर लंगे। 5, विजयनगर साम्राज्यनो सर्वश्रेष्ठ शासक खालग्या हतो। जवाब आवशे कृष्णदेवराय। ब छे, मने ओळखो। 1, हूँ दिल्हीनी गादीए आवनार प्रथम महिला शासक छूं। जवाब आवशे रजिया सुल्ताना। 2, मारी योजनाओ इतिहासमां तरंगी योजनाओ तरीके ओळखाय छे। जवाब आवशे मोहम्मद तुगलकनी। 3, हूँ दिल्ही सल्तनतनो अंतिम शासक छूं। जवाब आवशे इब्राहिम लोदी। 4, हूँ हरिहर राय अने बुक्का रायनो गुरु छूं। जवाब आवशे स्वामी विद्यारण्य। क, नीचेना दरेक विधानोना खोटा शब्द पर चेकी मारी विधान फरीथी लखवानुं छे। पहेलुं छे, इल्तुतमिशे पोतानी राजधानीनुं स्थळांतर लाहोरथी मित्रों दिल्ही कर्युं हतुं, अजमेर नहीं। 2, दिल्ही सल्तनतमां सुल्तानोनी प्रधानमंत्री वजीर कहेवातो अयातम नहीं। 3, विजयनगर तुंगभद्रा नदीना किनारे वसेलुं छे, ब्रह्मपुत्रा नहीं। 4, मोहम्मद शाह त्रीजाना समयमां बहमनी सत्ता मजबूत थई हती, कमजोर नहीं। प्रश्न 3 नो अ छे, नीचेना प्रश्नोना उत्तर 1-2 वाक्यमां लखवाना छे। पहलो प्रश्न है, सल्तनत काळमां दिल्ही पर क्या क्या 5 वंशोनुं शासन हतुं? तो सल्तनत काळमां दिल्ही पर गुलाब वंश, तुगलक वंश, खलजी वंश अने लोधी वंशनुं शासन हतुं। 2, कुतुब मीनार क्या स्थळे आवेलो छे? ते केटला माळनो बनेलो छे? तो कुतुब मीनार मित्रों दिल्ही में आवेलो छे अने ते 5 माळनो बनेलो छे। 3, दिल्ही सल्तनत में स्थायी सेना की शुरुआत कोणे करी हती? तो दिल्ही में सल्तनतनी स्थायी सेना की शुरुआत छे ए अलाउद्दीने करी हती। 4, पाणीपतनुं प्रथम युद्ध कोनी कोनी वच्चे थयुं हतुं? तो पाणीपतनुं प्रथम युद्ध छे ए इब्राहिम लोदी अने बाबर वच्चे थयुं हतुं। 5, सल्तनत युग में मंत्रिमंडल में क्या क्या विभागों समावेश थाय छे? तो सल्तनत युग में मंत्रिमंडल में सेना विभाग, धर्म विभाग, विदेश विभाग, पत्र व्यवहार विभाग અને ગુપ્તચર વિભાગ જેવા વિભાગોનો સમાવેશ થતો હોય છે। 6,
તુગલક વંશના શાસન દરમિયાન દિલ્હીની આસપાસ કયા નગરો વિકસાવવામાં આવ્યા? જવાબ: તુગલક વંશના શાસન દરમિયાન દિલ્હીની આસપાસ ફિરોઝાબાદ, સોનપુર, ફિરોઝપુર, ફતેહાબાદ વગેરે નગરો વિકસાવવામાં આવ્યા. 7. હરિહર રાય અને બુકારાય કયા વંશના શાસકો હતા? તો જવાબ આવશે સંગમ વંશના. 8. કૃષ્ણદેવરાયે વિજયનગર પાસે કયા નગરની સ્થાપના કરી હતી? તો જવાબ આવશે નાગલપુર નગરની. 9. વિજયનગર સામ્રાજ્યનો વિનાશ કયા યુદ્ધમાં થયો હતો? તો જવાબ આવશે તાલીકોટાના યુદ્ધમાં. 10. બહમની સામ્રાજ્ય કયા 5 સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં વિભાજિત થયું હતું? તો બહમની સામ્રાજ્ય બીજાપુર, ગોલકોંડા, બીડર, અહમદનગર અને બરાર જેવા 5 સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં વિભાજિત થયું હતું. હવે આપણે બંધબેસતા જોડકા જોડવાના છે, જેમાં ઇલ્તુત્મિશ, તો તેમાં જવાબ આવશે સી, રજિયા સુલતાનાના પિતા હતા. અલાઉદ્દીન ખિલજી, જવાબ આવશે દાગ અને ચહેરાની પદ્ધતિ શરૂઆત કરી. 3. મોહમ્મદ બિન તુગલક, જવાબ આવશે ચહેલગાનનું વિસર્જન કર્યું. ઇબ્રાહિમ લોધી, જવાબ આવશે દિલ્હી સલ્તનતનો અંતિમ શાસક. અને ગયાસુદ્દીન બલબન, જવાબ આવશે દિલ્હીથી દૌલતાબાદ રાજધાની ફેરવી. પ્રશ્ન 4 છે એનો અ છે. નીચે આપેલી પારિભાષિક શબ્દોની સમજૂતી આપવાની છે, જેમાં પહેલું છે વજીર. સલ્તનત કાળમાં સુલતાનનો પ્રધાનમંત્રી વજીર કહેવાતો. તે વહીવટી તંત્રનો વડો હતો. 2. ઇક્તા. સલ્તનત કાળમાં પ્રાંતને જાગીરમાં વેચવામાં આવતું, જેને ઇક્તા કહેવામાં આવતું. ઇક્તાના વહીવટકર્તાને ઇક્તેદાર કહેવાતો. બ. નીચેના વિધાનો માટે કારણ આપો. પહેલું છે ઇલ્તુત્મિશે પોતાની પુત્રી રજિયાને દિલ્હીની ઉત્તરાધિકારી બનાવી. કારણ કે ઇલ્તુત્મિશને પોતાના પુત્રોમાંથી એક પણ પુત્ર સુલતાન પદ માટે યોગ્ય ન લાગતા તેમણે પોતાની પુત્રી રજિયાનાને દિલ્હીની ઉત્તરાધિકારી બનાવી. 2. તુગલક વંશના શાસન સમયે દિલ્હીની સત્તા મર્યાદિત બની. કારણ કે મિત્રો સન 1398-99માં તૈમૂર લંગી ફિરોઝ શાહના અવસાન બાદ દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું અને જેથી સત્તાના પાયા હચમચી ગયા અને તુગલક સત્તા મર્યાદિત બની. 3. મોહમ્મદ શાહ ત્રીજાના સમયમાં બહમની સત્તા મજબૂત બની હતી. કારણ કે મોહમ્મદ શાહ ત્રીજાનો વજીર મહમૂદ ગવા હતો. તેની સક્ષમ વહીવટ તંત્રની રચના કરી હતી. આમ મોહમ્મદ શાહ ત્રીજાના સમયમાં બહમની સત્તા મજબૂત બની. 4. કૃષ્ણદેવરાયના અવસાન પછી વિજયનગર સામ્રાજ્ય કમજોર પડ્યું. કારણ કે કૃષ્ણદેવરાયના અવસાન બાદ વિજયનગરમાં આંતરિક સંઘર્ષ અને કાવતરા શરૂ થયા. 23 જાન્યુઆરી 1565ના તાલીકોટાના યુદ્ધમાં મુસ્લિમ રાજ્યોની મિત્રો બનેલા સંઘની સામે વિજયનગરનો પરાજય થયો અને વિજયનગર સામ્રાજ્ય કમજોર પડ્યું. હવે આપણે પ્રશ્ન 5નો અ છે ટૂંકનોટ લખવાની છે, જેની અંદર ટૂંકનોટ છે રજિયા સુલતાના વિશે લખવાનું છે. જવાબ આપણે જોઈએ. રજિયા સુલતાના મિત્રો ઇલ્તુત્મિશની કાબિલ પુત્રી હતી. ઇલ્તુત્મિશના અવસાન થોડા સમય પછી તે દિલ્હીની ગાદીએ આવી હતી. રજિયા દિલ્હી સલ્તનત દરમિયાન દિલ્હીની ગાદી ઉપર બેસનાર સૌપ્રથમ મહિલા શાસક હતી. એ સમયના ઇતિહાસકારો મિનહાજ એ સિરાજે નોંધ્યું છે કે રજિયા સુલતાના તેના બધા ભાઈઓ કરતાં શાસન માટે સૌથી વધુ કાબિલ અને સક્ષમ હતી. આમ છતાં તે એક સ્ત્રી હોવાથી શાસનકર્તા તરીકે તેની સ્વીકારવામાં આવી ન હતી. રજિયામાં કુશળ રાજકર્તા તરીકેના બધા ગુણો હતા. તે નીડર અને શૂરવીર હતી. તેણે સ્વબળે દિલ્હીના શાસન તંત્ર પર અંકુશ મેળવ્યો હતો. એ સમયે દિલ્હીના દરબારમાં અમીર ઉમરાઓનું ખૂબ વર્ચસ્વ હતું. પોતાની ઉપર એક સ્ત્રી શાસન કરે તે આ રૂઢિચુસ્ત અમીર ઉમરાઓને અપમાનજનક લાગ્યું. આથી તેણે રજિયા પાસેથી સત્તા આંચકી લેવા તેની વિરુદ્ધ બળવો શરૂ કર્યા. આમ અમીર ઉમરાઓએ સત્તા લાલસાના કારણે રજિયા સુલતાનાનો શાસનનો અંત આવ્યો હતો. બીજું છે વિજયનગર સામ્રાજ્ય. મિત્રો વિજયનગર સામ્રાજ્યની આપણે ટૂંકનોટ લખીએ તો હરિહર રાય અને બુકારાય નામના બે ભાઈઓને તુંગભદ્રા નદી કિનારે પોતાના રાજ્યની રાજધાની બનાવી વિજયનગર સામ્રાજ્યનો પાયો નાખ્યો હતો. શરૂઆતમાં આ નગર તેમના ગુરુ સ્વામી વિદ્યારણ્યના નામ પરથી વિદ્યાનગર તરીકે ઓળખાયું. પાછળથી તેમના સામ્રાજ્યની લશ્કરી સફળતાના કારણે તે વિજયનગર તરીકે ઓળખ પામ્યું. વિજયનગર સામ્રાજ્યમાં સંગમ વંશ, ચાલુપ વંશ, તુલુપ વંશ અને અરવિંદુ વંશે શાસન કર્યું હતું. તુલુપ વંશમાં કૃષ્ણદેવરાય નામનો શક્તિશાળી શાસક થઈ ગયો હતો. હવે આપણે ત્રીજી ટૂંકનોટ છે કૃષ્ણદેવરાય વિશે. તો એના વિશે મિત્રો લખી શકીએ
કે કૃષ્ણદેવરાય તુલુમ વંશનો તેમજ વિજયનગર સામ્રાજ્યનો સર્વશ્રેષ્ઠ શાસક હતો. તે સમયના ભારતનો એક મહાન અને શક્તિશાળી શાસક હતો. તેણે શાસન દરમિયાન અનેક વિજય મેળવ્યા હતા. તેણે રાજ્યના વહીવટી તંત્રને સંગીન બનાવ્યું હતું. તેણે સિંચાઈ માટે રાજ્યમાં તળાવો અને નહેરો ખોદાવી ખેતીવાડીને સમૃદ્ધ બનાવી હતી. તેણે રાજ્યમાંથી કેટલાક અયોગ્ય કરવેરા નાબૂદ કરી પ્રજાનો પ્રેમ મેળવ્યો હતો. તેણે વિજયનગરની પાસે નાગલપુર નામનું નવું નગર વસાવ્યું હતું. તેણે એ નગરની અનેક પ્રકારની ઇમારતો અને ભવ્ય મંદિરોથી શણગાર્યું હતું. કૃષ્ણદેવરાય પોતે વિદ્વાન હતો. તે સાહિત્ય અને વિદ્યાનો ઉપાસક હતો. તે તુલુગુ અને સંસ્કૃત ભાષાનો લેખક હતો. તેણે આમુક્ત માલ્યદા નામનો ગ્રંથ પણ લખ્યો હતો. તેણે અનેક કવિઓને રાજ્યાશ્રય આપ્યો હતો. કૃષ્ણદેવરાય રાજા ભોજની જેમ સાહિત્ય અને કલાનું ઉત્તેજન આપ્યું હતું. તેથી તે આંધ્રના ભોજ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જાણીતો બન્યા હતા. હવે આપણે ચોથો પ્રશ્ન જોવાના છીએ, સલ્તનત કાળના સ્થાપત્યો. તો એના વિશે મિત્રો જોઈએ તો સુલતાન કુતુબુદ્દીન ઐબકે દિલ્હીમાં કુવત ઉલ ઇસ્લામ નામની મસ્જિદ બનાવી હતી. તેણે દિલ્હીમાં મશહૂર કુતુબ મિનાર નામના મિનારાની બાંધકામની શરૂઆત કરી હતી. તેના સમયમાં મિનારાનો એક માળ બાંધી શકાયો હતો. કુતુબુદ્દીનના અવસાન પછી તેના જમાઈ ઇલ્તુત્મિશે કુતુબ મિનારનું બાંધકામ પૂર્ણ કરાવ્યું હતું. કુતુબુદ્દીન ઐબકે અજમેરમાં ઢાઈ દિનકા ઝૂંપડા નામની મસ્જિદ પણ બનાવી હતી. એના સિવાય પણ મિત્રો આપણે અલગ અલગ આ વસ્તુ પણ લખી શકીએ છીએ. બરાબર, જે સ્થાપત્યો જે બાંધવામાં આવેલા છે તેના વિશે મિત્રો અહીંયા આપણે આ પ્રશ્નનો જવાબ લખી શકીએ. એના પછી તમારે નીચે આપેલા ભારતના નકશામાં નીચે મુજબના મધ્યકાલીન સ્થળોનું વર્ણન કરવાનું છે, જેમાં અહમદનગર, દિલ્હી, ગોલકોંડા, અજમેર અને દૌલતાબાદ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ મિત્રો દિલ્હી છે, અહીંયા અજમેર દર્શાવવાનું છે, આ અહમદનગર છે, દૌલતાબાદ છે અને ગોલકોંડા આવેલું છે. પ્રશ્ન 7 છે, માગ્યા મુજબ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. તો અહીંયા મિત્રો તમને આપેલું છે કે તમારા જિલ્લામાં આવેલ પ્રવાસન સ્થળોની માહિતી એકત્ર કરી હસ્તલિખિત એક તૈયાર કરો. ધારો કે મારા જિલ્લાનું નામ બનાસકાંઠા છે. બનાસકાંઠામાં અંબાજી માતાનું મોટું મંદિર આવેલું છે, જ્યાં ભાદરવા મહિનાની પૂનમે બહુ મોટો મેળો ભરાય છે. બનાસકાંઠામાં વાવ તાલુકામાં ધરણીધર ભગવાનનું મોટું મંદિર આવેલું છે, જ્યાં શામળાજીનું મંદિર આવેલું છે. ત્યાં દર પૂનમે મોટો મેળો ભરાય છે અને અનેક શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન કરવા માટે ત્યાં આવે છે. આ ઉપરાંત બનાસકાંઠામાં નડાબેટનું પણ મોટું મંદિર આવેલું છે, જ્યાં નળેશ્વરી માતાજી વાસ કરે છે. તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ. બીજો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલા ખાનામાં દિલ્હી સલ્તનતના પાંચેય વંશના સ્થાપક, પ્રમુખ શાસકો અને અંતિમ શાસકોના નામ લખો. તો અહીંયા તમે મિત્રો જોઈ શકો છો, આ સ્થાપક છે. અહીંયા વંશ છે ગુલામ વંશ, ખલજી વંશ, તુગલુક વંશ, સૈયદ વંશ અને લોધી વંશ. તો સ્થાપકમાં જોઈએ તો ભાઈ શિયાબુદ્દીન ઘોરી એનો સ્થાપક છે. પ્રમુખ શાસન જોઈએ તો કુતુબુદ્દીન ઐબક, ઇલ્તુત્મિશ બંને હતા અને અંતિમ શાસક તો ગિયાસુદ્દીન હતો. એવી રીતે ખલજી વંશનો સ્થાપક છે જલાલુદ્દીન ખલજી, પ્રમુખ શાસન છે અલાઉદ્દીન ખલજી અને અંતિમ શાસક પણ અલાઉદ્દીન ખલજી છે. તુગલક વંશમાં ગિયાસુદ્દીન તુગલક, પ્રમુખ શાસક મોહમ્મદ બિન તુગલક હતો અને અંતિમ શાસક ફિરોઝ શાહ તુગલક હતો. સૈયદ વંશની વાત કરીએ તો તેમાં સ્થાપક ખિઝર ખાન હતો, પ્રમુખ શાસક ખિઝર ખાન અને અંતિમ શાસક પણ ખિઝર ખાન હતો. લોધી વંશમાં જોઈએ તો બહલોલ લોધી સ્થાપક હતો, પ્રમુખ શાસક પણ બહલોલ લોધી હતો અને અંતિમ શાસક ઇબ્રાહિમ લોધી હતો. ત્રીજો છે, સલ્તનત કાળમાં લોકોપયોગી સ્થાપત્ય વિશે જણાવો. તો અહીંયા મિત્રો સ્થાપત્યોનું નામ આપેલા છે. પહેલું છે ઢાઈ દિનકા ઝૂંપડા. એ સમયગાળો હતો 1199નો. કઈ રીતે લોકોપયોગી હતું તેનું ટૂંકમાં વર્ણન, તો બંદગી કરવા. બીજું છે સીરી કિલ્લો, જે સમયગાળો હતો 1303. કઈ રીતે લોકોપયોગી હેતુ માટે વર્ણન, તો વિદેશી આક્રમણખોરોથી બચવા માટે. પ્રશ્ન 4, નીચેના શબ્દો ચોરસમાંથી કેટલાક મધ્યકાલીન શાસકો અને કેટલાક મધ્યકાલીન સ્થાપત્યોના નામ છુપાયેલા છે તે શોધીને લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે જોશો તો તમને અહીંયા જોવા મળશે, પહેલું કુતુબુદ્દીન ઐબક, પછી ઇલ્તુત્મિશ, કુતુબ મિનાર, એના પછી જોઈએ તો અલાઉદ્દીન ખિલજી, અહીંયા તમને જોવા મળશે મોઠની મસ્જિદ, ઢાઈ દિનકા ઝૂંપડા, મોહમ્મદ બિન તુગલક, બરાબર.
તો આ નામ છુપાયેલા છે જે આપણે જોયા, બહલુલ લોદી, બરાબર. અને એ મિત્રોનું નામ તમારે અહીંયા પણ લખવાના છે. તો આ નામ તમારે મિત્રો નીચે લખી લેવાના રહેશે. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.